हेलो फ्रेंड्स। आज आम दशम श्रेणी परीक्षा दर्पण रे दिया जाइथिबा सामाजिक विज्ञानर ऑब्जेक्टिव सेट 2 को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, नीलचाषी मानक समस्यार समाधान पई चंपारणर जड़े स्थानीय व्यक्ति गांधीजी को निमंत्रण करथिले। निम्नोक्त मध्यरु सही व्यक्ति जनक किए? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। स्वेच्छासेवी और कर्मी मानक प्रशिक्षण देवाई कटकरे स्वराज आश्रम प्रतिष्ठा होइथिला। सेही भली बालेश्वर रे हरकृष्ण महताबଙ୍କ नेतृत्व गढ़ी उठिथिबा अनुष्ठानर नाम कौन? बी स्वराज मंदिर। 1919 भारत शासन आईनर कार्यकारिता अनुध्यान करिबा पई एक कमिशन गठित होइथिला। एही कमिशनर नाम कौन? सी साइमन कमिशन। भारत छाड़ आंदोलन समय ओडिशार विभिन्न स्थान रे आंदोलनर प्रभाव परिलक्षित होइथिला। केबे कोरापुटर लोक माने पापड़ाहांडी निकटरे थाना ध्वंस करने जाइथिले? ऑप्शन सी 1942 मसीहा अगस्ट मास 24 तारिख रे। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को चारोटी योद्धा बाहिनी रे विभक्त करथिले। एही योद्धा बाहिनी रे थिबा महिला शाखा बाहिनीर नाम कौन थिला? ऑप्शन ए झांसी राणी ब्रिगेड। केउ राज्यर नाम परिवर्तित होई कर्णाटक होईछि? ऑप्शन बी महीशूर। इंग्रेज माने ओडिशार केउ तीनोटी अंचल को निज साम्राज्यभुक्त करथिले? बी पुरी, कटक, बालेश्वर। उत्कल सम्मेलन इतिहास रे मोट केतोटी अधिवेशन होइथिला? ऑप्शन सी मोट 16टी अधिवेशन होइथिला। स्थानीय कला और स्थापत्य रे मुग्ध होई केउ बडलाट ओडिशा भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण को गुरुत्व देइथिले? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ओडिशार केउ प्रधानमंत्री निजर अर्जित अर्थ को उत्कल विश्वविद्यालय को दान करथिले? 10 नंबर ए हरेकृष्ण महताब। राज्यसभा और लोकसभा रे मोट केते जन सभ्य ओडिशारू प्रतिनिधित्व करिवार व्यवस्था अछि? सी 31। राज्यसभा पई 10, लोकसभा पई 21। संविधानर केउ धारारे अनुसूचित जाति और जनजाति मानकर स्वार्थ रक्षा पई केंद्रर निम्न सदन रे स्थान संरक्षणर व्यवस्था होइछि? ए 330 धारारे। गणजात समस्यार समाधान पई भारतर केउ भाइसराय निर्णायक भूमिका ग्रहण करिपारिबे बोली एक दृढ़ मत प्रकाश पाइथिला? सी लॉर्ड माउंट बैटेन। इंग्रेज माने भारत को स्वाधीनता प्रदान करी फेरीजिबा परे निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत सरकारक दायित्व नथिला? सी एक शक्तिशाली एकछत्रवादी शासन व्यवस्था प्रचलन करिबा। भारतर केउ छोट सहरटी को फरासी माने सेमानकर उपनिवेशर सदर महकुमा भावे व्यवहार करुथिले? सी पुदुचेरी को। केउ पंचवार्षिक योजना काल रे सरकारी उद्योग रे 3 गोटी लौह इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा करा जाइथिला? ए द्वितीय पंचवार्षिक योजना रे। इलेक्ट्रिक जान और सबुज जान को अधिक प्रोत्साहन दियाजिबार कारणटी कौन? बी इंधन संरक्षणर प्रकृष्ट मार्ग। भारतर वैदेशिक नीतिर एक वैशिष्ट्य हेउछि शांतिपूर्ण सहावस्थान। यह आम देशर केउ नीतिरु स्पष्ट अनुमेय होइथाए? सी वसुधैव कुटुंबकम नीति रे विश्वास करिबा। महाजन मानकर ऋण कारोबार को नियंत्रण करिबा पई ओडिशा सरकारक द्वारा केबे आईन प्रणयन होइथिला? बी 1947 मसीहा मार्च मासरे। ओडिशा सरकारक द्वारा कार्यकारी होइथिबा निम्न योजना गुड़िक मध्यरु केउटी अप्रासंगिक अटे? डी मो कुड़िया योजना विद्यालय गृह निर्माण व्यवस्था एटा अप्रासंगिक अटे। बाकी तीनोटी ठीक अछि, जेमिति कि गोपबंधु ग्रामीण योजना माध्यम रे बिजुली सड़क और पानी सुव्यवस्था हवा, जवाहर ग्राम योजना माध्यम रे कर्म नियुक्ति जोगाइबा, जननी सुरक्षा योजना माध्यम रे सामाजिक निरापत्ता जोगाइबा। आ मो कुड़िया योजना गरीब श्रेणीर लोक मानकु गृह जोगाइबा उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आरंभ करा जाइथिबा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
ବା ରାମସା RMSA ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବି. 14ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ଜମିଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମି ସଂଗ୍ରହ କରି ଜମି ନଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସି. ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏ. ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀକୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶର ଆଧାର ନୁହେଁ? ସି. ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶର ଆଧାର ହେଉଛି ଜଳସେଚନ, ରେଳପଥର ବିକାଶ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ। 25. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ସୀମା ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି? ଡି. ଭୁଟାନ। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏ. 33 ଭାଗ ଭୂମି। ଗଠନ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଦୀ, ବାୟୁ, ହିମବାହ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସି. ଅପସୃତ ମୃତ୍ତିକା। ହିମାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୋରିଅଲ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି. ବିଦେଶଜ। ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ବି. ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ଜୀବମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜାତିର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ? ବି. ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତି। ଆମେ ଆମର ବଳକାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖଟାଇବା ସହ ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଗମର ଆଶା ରଖିଥାଉ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ନିରାପଦ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଟେ? ଡି. ଭବିଷ୍ୟନିଧି। ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଧାତବ ଖଣିଜ ମିଳେ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ସି. ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଓ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ତମ୍ବାକୁ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏ. ତମ୍ବା ତାପର ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ। ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀ ସେହିପରି ମେଟୁର। ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀ ସେହିପରି ମେଟୁର। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ମଣିକରଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କିନ୍ତୁ ବାକି ତିନୋଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଦିଗ୍ବଇ ଆସାମ, ନାରୋରା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, କଳ୍ପକମ୍ ତାମିଲନାଡୁ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ନଦୀ କ୍ରମଟିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୀମିତ ହୁଏ। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବଜାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଜାରରେ ଦରଦାମ ଉଚ୍ଚ ରହେ। ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ଠିକ୍। ଅର୍ଥ ଅପସନ୍ ବି ହିଁ ଠିକ୍। ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସି. ଏହା ନିମ୍ନମାନର କୋଇଲା ଅଟେ। ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଡି. ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରୋକା। କିନ୍ତୁ ବାକି ତିନି ଗୋଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ମିଜୋରାମରେ ଝୁମ୍ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପେଣ୍ଡା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର। ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ 75 ସେମିରୁ 100 ସେମି ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୃଷିଟି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ? ବି. ଆଖୁ ଚାଷ। ଭାରତରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ?
ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ। ସି। ତୁମେ ଏକ କାଗଜ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମ ପାଇଁ କମ୍ ହେବ? ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ସି। ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ନିୟମର କୋହଳ ବା ଉଚ୍ଛେଦ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ତାର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି? ବି। ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସି। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ଅଧୁନା ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବି। ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପାଉରୁଟି କମ୍ପାନୀରେ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ବଳକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବେକାରୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ? ସି। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ତଥା ପରିଚାଳନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଥିବା କାରକଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ଡି। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଉଷ୍ମ ଜଳରାଶି। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। 49 ଡି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଓ ସଂସ୍ଥାନିକ ଢାଞ୍ଚା। ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ଚିହ୍ନାଅ। 50 ସି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର ରହିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଆକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟାଲି କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ।